স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Religious issues, idol worship and polytheism. The 19th century thinkers denounced idolatry and polytheism. However, their attack on Hinduism was different from the attack by Christian missionaries. Giving reasons against religious conversion, Ram Mohan Roy argued that if Hinduism was lacking in rationality, so was Christianity. He also upheld the knowledge of Upanishads and Vedanta as way superior. He based his teachings on the worship of one God, who was omnipresent, omnipotent and omniscient. ধর্মীয় বিষয় মূর্তি পূজা এবং বহুদেবতাবাদ। 19 শতকের চিন্তাবিদরা মূর্তি পূজা এবং বহুদেবতার নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক, হিন্দু ধর্মের উপর তাদের আক্রমণ খ্রিস্টান মিশনারিদের আক্রমণ থেকে ভিন্ন ছিল। ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে কারণ দেখিয়ে রামমোহন রায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে হিন্দু ধর্মে যদি যৌক্তিকতার অভাব ছিল, খ্রিস্টধর্মও তাই ছিল। তিনি উপনিষদ ও বেদান্তের জ্ঞানকেও উচ্চতর বলে তুলে ধরেন। তিনি তার শিক্ষাকে এক ঈশ্বরের উপাসনার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন, যিনি ছিলেন সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। Rituals and ceremonies. The reformers denounced the meaningless rituals and religious practices based on superstition as well as intermediation of priestly classes as a deterrent to the development of a healthy individual and society. আচার অনুষ্ঠান এবং আচার অনুষ্ঠান সংস্কারকরা কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুশীলনের পাশাপাশি পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যস্থতাকে একটি সুস্থ ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসেবে নিন্দা করেছিলেন। A survey of reform movements and their leaders. Eastern India. The impact of Western ideas was felt much earlier in Bengal than in any other part of India. সংস্কার আন্দোলন এবং তাদের নেতাদের একটি সমীক্ষা। পূর্ব ভারত। পশ্চিমা ধ্যান ধারণার প্রভাব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় অনেক আগে অনুভূত হয়েছিল। Raja Ram Mohan Roy, 1774 to 1833, and the Brahmo Samaj, 1828. Ram Mohan Roy, 1774 to 1833, the morning star of reform movement in the country, was the first great leader of modern India, who contributed to nearly every aspect of Indian life. He was a very learned scholar of his times and was proficient in many languages, both Oriental and European, like Sanskrit, Arabic, Persian, English, French, Latin, Greek, etc. His extensive learning had opened his mind to new knowledge and freed him of bigotry. At a time when other English-educated Bengali youth were getting attracted to Christianity, he stood for a healthy synthesis of the East and the West. রাজা রাম মোহন রায় 1774 থেকে 1833 এবং ব্রাহ্ম সমাজ 1828। রাম মোহন রায় 1774 থেকে 1833 দেশের সংস্কার আন্দোলনের মর্নিং স্টার, আধুনিক ভারতের প্রথম মহান নেতা, যিনি ভারতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। তিনি তার সময়ের একজন অত্যন্ত বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচ্য ও ইউরোপীয় উভয় ভাষা যেমন সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, ফরাসি, ল্যাটিন, গ্রিক ইত্যাদিতে তিনি দক্ষ ছিলেন। ধর্মান্ধতার তাকে এমন এক সময়ে যখন অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবকরা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, তখন তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সুস্থ সংশ্লেষণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। Synthesis of the East and the West. Ram Mohan Roy possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East, particularly the knowledge of the Vedas and the Upanishads. At the same time, he believed that modern ideas alone can regenerate Indian society. He therefore wanted his countrymen to imbibe Western ideas, particularly reason and humanism. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্লেষণ। রামমোহন রায় প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী দার্শনিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে বেদ ও উপনিষদের জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। একই সময়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক ধারণাগুলি ভারতীয় সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। তাই তিনি চেয়েছিলেন তার দেশবাসী পাশ্চাত্য ধারণা বিশেষ করে যুক্তি ও মানবতাবাদকে আত্মস্থ করুক। Critique of Hinduism. Ram Mohan Roy vigorously opposed the evil practices in Hinduism such as idolatry, casteism and meaningless religious rituals. He condemned the Brahmin priests for encouraging such malpractices and for keeping people ignorant about the true teachings in the scriptures. হিন্দু ধর্মের সমালোচনা। রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজা, বর্ণপ্রথা এবং অর্থহীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মতো কুপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।
তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিন্দা করেন এই ধরনের অপকর্মকে উৎসাহিত করার জন্য এবং ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অজ্ঞ রাখার জন্য। He held that all principal texts of the Hindus such as the Vedas and Upanishads preached monotheism or worship of one god. He himself published the Bengali translation of some of them to support his point. His translations and writings in vernacular also promoted the growth of Bengali literature. তিনি মনে করেন যে হিন্দুদের সমস্ত প্রধান গ্রন্থ যেমন বেদ এবং উপনিষদ একেশ্বরবাদ বা এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করে। তার বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য তিনি নিজেই তাদের কয়েকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আঞ্চলিক ভাষায় তার অনুবাদ ও লেখাগুলিও বাংলা সাহিত্যের বিকাশকে উৎসাহিত করেছিল। In 1805, he published in Persian his first philosophical work, Tuhfat ul-Muwahhidin, Gift to Monotheists, in which he analyzed the major religions of the world in the light of reason and put forward arguments for the worship of a single god. In 1820, he published the Precepts of Jesus, in which he tried to apply rationalism to Christianity as well. Though he remained a rationalist throughout, in Tuhfat his rationalism was in full bloom. 1805 সালে তিনি ফার্সি ভাষায় তার প্রথম দার্শনিক রচনা তুহফাত উল মুওয়াহিদ্দিন একেশ্বরবাদীদের উপহার প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি যুক্তির আলোকে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং একটি একক উপাসনার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তা 1820 সালে তিনি যিশুর উপদেশ প্রকাশ করেন যাতে তিনি খ্রিস্টান ধর্মেও যুক্তিবাদ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। যদিও তিনি সর্বদা যুক্তিবাদী ছিলেন, তবু তুহফাতে তার যুক্তিবাদ পূর্ণ প্রস্ফুটিত ছিল। However, in Ram Mohan's view, the power of human reason was the final authority on any doctrine. One should not hesitate to depart from holy books and scriptures if human reason so dictates and if traditions are proving harmful to individual and society. যাই হোক, রাম মোহনের দৃষ্টিতে মানবিক যুক্তির শক্তি যে কোনো মতবাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ছিল, যদি মানবিক কারণ নির্দেশ করে এবং যদি ঐতিহ্য ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকারক প্রমাণিত হয় তবে পবিত্র গ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সরে যেতে দ্বিধা করা উচিত নয়। Ram Mohan's daring religious outlook bore him much hostility. The orthodox elements condemned him as a heretic and outcast him by organizing a social boycott, which was joined even by his mother. রাম মোহনের সাহসী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাকে অনেক শত্রুতা পোষণ করেছিল। গোড়া উপাদানগুলি তাকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে নিন্দা করেছিল এবং একটি সামাজিক বয়কটের আয়োজন করে তাকে বহিষ্কার করেছিল, যার সাথে তার মাও যোগ দিয়েছিলেন। Atmiya Sabha, 1815. In 1814, he settled down in Calcutta and took up various reform activities. He formed the Atmiya Sabha in 1815 in Calcutta and thereafter carried on a persistent struggle against various socio-religious malpractices prevalent among Hindus in Bengal. আত্মীয় সভা 1815-1814 সালে তিনি কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি 1815 সালে কলকাতায় আত্মীয় সভা গঠন করেন এবং তারপরে বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ধর্মীয় কুপ্রথার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। Brahmo Samaj, the Society of God, the 20th of August 1828, Calcutta. In 1828, Roy founded the Brahmo Sabha, later renamed as Brahmo Samaj. The Brahmo Samaj forms the starting point for all the various reform movements in Hindu society, religion and politics of the time. It was the first reform movement of India based on modern Western ideas. ব্রাহ্ম সমাজ দ্য সোসাইটি অব গড 20 আগস্ট 1828, কলকাতা। 1828 সালে রায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ব্রাহ্ম সমাজ নামে নতুন নামকরণ করা হয়। ব্রাহ্ম সমাজ তৎকালীন হিন্দু সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতিতে সমস্ত বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের সূচনা বিন্দু গঠন করে। এটি ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম সংস্কার আন্দোলন। Emancipation of women. Ram Mohan's contribution in the field of women emancipation is particularly noteworthy. He condemned the subjugation of women and their inferior status. He condemned the evil practices of polygamy, early marriage and sati, the burning of her as a far widow on her husband's funeral pyre. Child, Ram Mohan had witnessed his 17-year-old sister-in-law being dragged into the flames of his brother's funeral pyre. The heart-wrenching sight made a deep impact on Ram Mohan's mind. He later launched a historic struggle against the evil practice of sati, leading to the abolition of sati in 1829 through a legislation passed by William Bentinck. However, the alternative put forward by Ram Mohan for widows was ascetic widowhood and not widow remarriage.
To raise the status of women, he advocated property rights for women and women's education. নারীমুক্তির ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নারীদের পরাধীনতা এবং তাদের হীন মর্যাদার নিন্দা করেছিলেন। তিনি বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ, স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় একজন বিধবাকে পোড়ানো এর কুপ্রথার নিন্দা করেছিলেন। শিশু রামমোহন তার 17 বছর বয়সী ভগ্নিপতিকে তার ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শিখায় টেনে নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। হৃদয় বিদারক দৃশ্য রামমোহনের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করেন, যার ফলে 1829 সালে উইলিয়াম বেন্টিং কর্তৃক গৃহীত একটি আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়। যাই হোক, বিধবাদের জন্য রামমোহন যে বিকল্পটি উপস্থাপন করেছিলেন তা ছিল তপস্বী বিধবাত্ব এবং বিধবা পুনর্বিবাহ নয়। নারীর মর্যাদা বাড়াতে তিনি নারী ও নারী শিক্ষার জন্য সম্পত্তির অধিকারের কথা বলেন। Education. Ram Mohan Roy was in favor of modern education in Indian society. He wanted the Indians to benefit from Western scientific knowledge and progress. His aim was the fusion of the best in the East and the West. He extended enthusiastic support to David Hare for the establishment of Hindu College in Calcutta in 1817. Hare had come to India as a watchmaker but spent his entire life in the promotion of modern education. Ram Mohan himself opened an English school in Calcutta the same year, which he maintained at his own cost. In 1825, he founded the Vedanta College that imparted Indian as well as Western learning. শিক্ষা রামমোহন রায় ভারতীয় সমাজে আধুনিক শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অগ্রগতি থেকে উপকৃত হোক। তার লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেরাদের সংমিশ্রণ। তিনি 1817 সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ডেভিড হেয়ারকে উৎসাহী সমর্থন দিয়েছিলেন। হেয়ার একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে ভারতে এসেছিলেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রচারে তার সমগ্র জীবন ব্যয় করেছিলেন। রামমোহন নিজেই একই বছর কলকাতায় একটি ইংরেজি স্কুল খোলেন, যা তিনি নিজের খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। 1825 সালে তিনি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতীয় পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করে। Economy and polity. Ram Mohan took up not only socio-cultural problems, but also economic and political ones. He condemned the oppressive practices of the Bengal zamindars, demanded abolition of companies' trading rights and removal of heavy export duties on Indian goods. He stood for Indianization of services, freedom of press, separation of the executive from the judiciary, trial by jury and equality between Indian and European judges. অর্থনীতি ও রাজনীতি রামমোহন শুধু সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্যাই নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও নিয়েছিলেন। তিনি বাংলার জমিদারদের নিপীড়নমূলক প্রথার নিন্দা করেন, কোম্পানির বাণিজ্য অধিকার বাতিল এবং ভারতীয় পণ্যের উপর ভারী রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানান। তিনি পরিষেবার ভারতীয়ীকরণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগ থেকে নির্বাহী বিভাগকে পৃথকীকরণ, জুরি দ্বারা বিচার এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের মধ্যে সমতার পক্ষে ছিলেন। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।